السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو جب کسی کام کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلی طرح کے لوگ عزت والے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، اور دوسری طرح کے لوگ ذلت والے ہیں کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ جو خود کسی کے محتاج ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو ہم نے شرک کے موضوع پر بنائی تھی کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے جب یہ ویڈیو دیکھی اس نے ہم سے ایک سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ یہ غیر اللہ سے دعائیں کرنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر قبر والوں سے مانگنا، ان سے جو ہے وہ التجائیں کرنا، دعائیں کرنا، یہ شرک تو نہیں ہے؟ تو اللہ کی توفیق سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ یہ قبروں والے یہ ہماری بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہمیں کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، آئیے قرآن مجید کی چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہاری طرح ہی بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو پکار کے دیکھو، میں دیکھتا ہوں اگر تو وہ تمہاری قبول کر لیتے ہیں پکار، یعنی کہ وہ اگر تمہیں کوئی چیز دے دیتے ہیں پھر واقعی تم ان کو پکارنے میں سچے ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت کی ایک اور آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، کہ اے لوگو، تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو، یہ تمہاری مدد کرنا تو دور کی بات خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہمیں بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتر میں ارشاد فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، کہ اے لوگو، اگر تم ان کو بلاؤ تو یہ تمہاری بات نہیں سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر یہ بالفرض تمہاری بات کو سن بھی لیں تو تمہاری بات کا یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ احقاف میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر گمراہ شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے، جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے اور وہ اس کی پکار سے غافل ہیں۔ ناظرین کرام، جو میں نے آیات آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اس بات کا رد کیا کہ یہ جو قبر والے ہیں یہ تمہاری بات کو سنتے تک نہیں ہیں اور تو تمہیں دے کیسے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ عبادت ہے، یعنی دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ تو عبادت کسی دوسرے کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की हदीस, कि अगर सजदा किसी के लिए जायज़ होता है अल्लाह के अलावा, तो मैं खामद को हुक्म देता, मैं बीवी को हुक्म देता कि अपने खामद के लिए सजदा करे। नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि सजदा यानी इबादत किसी दूसरे के लिए अल्लाह के अलावा जायज़ नहीं। नाज़रीन किराम, अब आप देखें कुरान मजीद आप उठा लीजिए, आप जो है कुरान मजीद खोल लीजिए, उसमें आपको कई अंबिया की दुआएं मिल जाएंगी। आप जो हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम की दुआ उठा लें, आप जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ उठा लें, अयूब, याकूब, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी आप जिस नबी की भी दुआ उठा लें कुरान मजीद से, आपको कहीं नहीं ये मिलेगा कि किसी नबी ने ये कहा हो कि चलो मैं अपने से पहले नबी से जाके दुआ मांगता हूँ, जो मुझसे ज्यादा अफजल था, मैं उससे जाके दुआ मांगता हूँ। नाज़रीन, कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आपको दिखेगा कुरान मजीद में कि कोई भी नबी जब दुआ मांगता है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगता है। फिर नाज़रीन किराम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कभी ऐसा नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर आपने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ मांगी। वो नबी अलैहिस्सलाम के जद्दे अमजद हैं, आपके दादा हैं, और फिर इसी तरीके से वो नबी अलैहिस्सलाम के बाद कायनात में सबसे अफजल हैं। और फिर इसी तरीके से नाज़रीन किराम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, सबसे गहरे दोस्त। लेकिन कभी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुआ मांगी। और फिर नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको करने लगा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे अफजल हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बढ़कर तो ये इस बात के लायक है ना कि दुआ इनसे मांगी जाए। लेकिन क्या कभी किसी साहबी ने ऐसा किया कि अल्लाह को छोड़कर नबी अलैहिस्सलाम से दुआ मांगी? कभी हमें ऐसा नहीं मिलता। तो नाज़रीन किराम, जब नबी अलैहिस्सलाम से दुआ नहीं मांगी जा सकती, तो फिर आपके उम्मतियों से दुआएं जो है वो कैसे मांगी जाएंगी, मुझे ये बताएं। नाज़रीन किराम, अभी तक जो मैंने आपकी खिदमत में बातें रखी वो तो नकली दलाइल थी, यानी कुरान और हदीस की। अब मैं आपको एक अकली दलील देता हूँ। अकल भी नहीं ये तस्लीम करती कि गैरुल्लाह से जो है वो मदद मांगी जाए या दुआएं मांगी, क्योंकि मुश्किल कुशा हाजत रवा एक अल्लाह की जात। नाज़रीन किराम, अकल भी ये तस्लीम नहीं करती। अब वो कैसे? आप देखें कि जिनसे हम दुआएं मांगते हैं, जैसे अब्दुल कादिर जिलानी साहब हैं, या फिर जो है वो दाता अली अजमेरी साहब हैं, या इसी तरीके से बाबा जी फरीद साहब हैं, हम जो है वो इनसे दुआएं मांगते हैं इनके मज़ारों पर जाके, वगैरह वगैरह वगैरह। तो नाज़रीन किराम, सवाल ये है कि जब ये लोग जिंदा थे, इनको जब किसी चीज की जरूरत पेश आती थी या इन पर कोई मुश्किल आती थी, तो ये किससे मांगते थे? क्या आप बता सकते हैं? यकीनी तौर पर आपके जहन में आ रहा होगा कि अल्लाह से मांगते थे। नाज़रीन किराम, फिर जब ये लोग अल्लाह से मांगते थे, तो क्या हम इनसे मांगेंगे? ये कैसी अजीब सी बात है, कुछ समझ में नहीं आती बात। अकल भी नहीं मतलब कि इस बात को मानती कि ये तो अल्लाह से मांगते हो और हम इनसे मांगे। नाज़रीन किराम, इसलिए किसी भी लिहाज से गैर अल्लाह से मांगना दुरुस्त नहीं है, और ये बहुत बड़ा शिरक है, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को पुकारना। तो नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना है, वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, चलिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।